बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के दादाजी के विशेष लाडले और प्यारे बच्चे, विश्व सेवाधारी और विश्व कल्याणकारी, राज ऋषि, तपस्वी मूर्त, ऐसे विशेष सेवाधारी बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार हो, नमस्ते। सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा समझते हो क्या? सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा समझते हो? ऐसा अनुभव करते हो? क्वेश्चन मार्क है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? क्वेश्चन मार्क। बाप और बाप के साथ पाठ बजाने वाले क्या हुए? क्वेश्चन मार्क। विशेष पाठधारी, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। यही सदा मन याद रहे। कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे, लेकिन आप जैसा ऊंचा पाठ नहीं हो सकता। क्यों? आप जैसा ऊंचा पाठ क्यों नहीं हो सकता? आपने साकार रूप में बाप से, बेहद के बाप से ज्ञान सुना, बेहद के बाप से मिलन मनाया, बेहद के बाप को याद करते हो, बेहद के बाप को जान लिया, पहचान लिया, तो क्या बन गए? ऊंचे से ऊंचे पाठधारी बन गए। महात्मा बन सकते, धर्मात्मा, धर्मपिता बन सकते हैं, मैसेंजर बन सकते हैं। आप बच्चे बन गए हो क्या? बेहद के बच्चे बन गए, बेहद के दादाजी के बेहद के बच्चे साकार रूप में। तो कितना रात दिन का फर्क है ना? क्या वो महात्मा बन सकते हैं, धर्मपिता बन सकते हैं, मैसेंजर बन सकते हैं, तो आप क्या बन गए? बेहद के दादाजी के बच्चे। तो रात और दिन का अंतर हो गया। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। वह कभी भूलता है, कभी याद रहता है। बच्चे तो भूल कैसे सकता है? अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है, अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होगा। क्या दादाजी ने कौन सा वर्षा दिया है? कौन सी पावर दी है? कौन सी एनर्जी दी है? कौन सी शक्ति दी है जिस शक्ति का कभी भी विनाश नहीं होगा? घर बैठे बिना मेहनत के बाप ने स्वयं आकर अपनी पहचान दी और अपना बनाया। तो ऐसे बाप की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? बेहद के दादाजी की बेहद वैल्यू होनी चाहिए। स्वयं बाप ने आकर अपनी पहचान दी और अपना बनाया। आप लोग तो भटकते रहे, परिचय ही नहीं था, यथार्थ रूप का मालूम ही नहीं था। यथार्थ रूप बापू जी का क्या है, कौन बाप है, उसका परिचय ही नहीं था। जिसको आया उसको बाप मान लिया। बड़ा भाई बाप समान हो सकता है, लेकिन भाई से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। पहचान न होने के कारण ढूंढते रहे। बाप ने जब परिचय दिया तब पाया। तो ऐसी खुशी के खजाने में सदा खेलते रहो। मिट्टी से कभी नहीं खेलना, मना 5 तत्वों को लगाव नहीं रखना। रॉयल बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। क्या? जो रॉयल बच्चे हैं वो ज्ञान रत्नों का मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, मन में सोचते रहते हैं। जो बापू जी ने ज्ञान दिए हैं उन ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का विचार करते हैं, सागर मंथन करते हैं और सोचते रहते हैं और ऊंचे ऊंच स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हैं बेहद के बच्चे। तो बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद परम महाशांति। బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి రాజఋషి తపస్విగా అయ్యే విశ్వ కళ్యాణం చేయండి. తమ యొక్క శ్రేష్ట పాత్రను మీరు ప్లే చేస్తూ అనుభవి మూర్తులుగా
కావాలి అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, బేహద్ దాదాజీ యొక్క విశేషమైన అపురూపమైన ప్రియాతి ప్రియమైన పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి రాజ్య ఋషి తపస్వి ఆత్మలకు, విశేషమైన సేవాదారి పిల్లలకి బేహద్ మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. సదా తమను తాము శ్రేష్ఠ పాత్రధారిగా భావిస్తూ ఉన్నారా? సదా మిమ్మల్ని మీరు శ్రేష్ఠ పాత్రధారిగా అనుకుంటూ అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారా? శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన వాళ్ళెవరు? బాపు మరియు మీరు. బాపుతో పాటు అభినయించేటువంటి ఆత్మలకు, విశేషమైన పాత్రధారులకు, ఉన్నతోన్నతమైన బాపుతో పాటు పాత్ర ప్లే చేసేటువంటి శ్రేష్టమైన ఆత్మలకు సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఎవరు ఎంత గొప్పగా పురుషార్థం చేయనియండి అనేక జన్మల నుండి, కానీ మీ అంత ఉన్నతమైన పాత్ర ఎవరికీ ఉండదు. ఎందుకని అంటే బేహద్ బాపుతోటి, ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి మీరు ఇక్కడ పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. తమ సాకార రూపంలో బాపు నుండి, బేహద్ బాపు నుండి జ్ఞానం వింటూ ఉన్నారు. బేహద్ బాపుని కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. బేహద్ బాపుని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ బాపుని తెలుసుకున్నారు, గుర్తించారు. ఏ విధంగా? ఉన్నతోన్నతమైన పాత్రధారిగా మీరయ్యారు, మహాత్ములుగా అయ్యారు, ధర్మపితలుగా అయ్యారు, మెసెంజర్లుగా అయ్యారు మీరు. అందుకనే మీరు గొప్ప పాత్రధారులు అయ్యారు. బేహద్ పిల్లలుగా అయ్యారు. బేహద్ దాదాజీ బేహద్ పిల్లల యొక్క సాకార రూపంలో రాత్రింబవళ్ళకి తేడా ఉంటుంది. హద్దులో పిల్లలకి, బేహద్ సాకారమైన పిల్లలకి. వాళ్ళు మహాత్ములు కావచ్చు, ధర్మపితలు కావచ్చు, మెసెంజర్లు కావచ్చు, కానీ మీరేమవుతున్నారు? బేహద్ దాదాజీ పిల్లలవుతున్నారు. రాత్రి మరియు పగలకు వాళ్ళకి మీకు అంత తేడా ఉంటుంది. మీరు శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకొని పురుషార్థం చేయండి. ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు పిల్లలు. మర్చిపోతే మీ స్థితి అవినాశిగా తయారు కాదు. ఇంత అవినాశి ప్రాప్తిని ఎలా మర్చిపోతారు? అవినాశి అందేంటంటారు? వినాశనం కానటువంటిది. దాదాజీ ఎలాంటి వారసత్వం ఇస్తూ ఉన్నారు? ఎలాంటి పవర్ ఇస్తున్నారు? ఎలాంటి ఎనర్జీ ఇస్తున్నారు? ఎలాంటి శక్తిని ఇస్తున్నారు? ఏ శక్తి అయితే ఎప్పటికీ కూడా వినాశనం కాదు, అది అవినాశి పార్ట్. ఇంట్లో కూర్చొని శ్రమ లేకుండా స్వయం బాపు వచ్చేశారు అని తమ యొక్క గుర్తింపు ఇచ్చారు. మిమ్మల్ని తన వాళ్ళుగా తయారు చేసుకున్నారు. శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మగా మీ యొక్క విలువని ఇచ్చారు. బేహద్ దాదాజీ బేహద్ వాల్యూ ఉంటుంది. స్వయం బాపు వచ్చి తమ యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చి మిమ్మల్ని సొంతం చేసుకున్నారు. తన వాళ్ళుగా, తన పిల్లలుగా గుర్తించారు. మీరందరూ కూడా ఇంత క్రితం భ్రమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. తండ్రి పరిచయం లేదు, యథార్థ రూపాన్ని తెలుసుకోలేదు. యథార్థ రూపము బాపూజీ యొక్క రూపం ఏంటి? ఆ పరిచయం అనేది లేదు. ఎలాగా? బాప్ సమానంగా కావాలి. గొప్ప సోదరులుగా బాప్ సమానంగా అవుతారు. సోదరుల నుండి సోదరులు ఎప్పటికీ వారసత్వం అనేది ఇవ్వలేరు, గుర్తింపును కూడా పొందలేరు. మీరు ఈ కారణం వల్లే వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు. బాపు ఎప్పుడైతే పరిచయం చేశారో అప్పుడు మీరు పొందారు. ఇలా ఖుషి యొక్క ఖజానా, స్వయం యొక్క ఖజానా మీకు ఓపెన్ అయింది. అందుకని మట్టితోటి ఎప్పుడు ఆడుకోవద్దు. అనగా ఈ పంచతత్వాలతోటి తగులుపాటు ఉండరాదు. రాయల్ పిల్లలు జ్ఞానరత్నాలతోటి ఆడుకోండి. రాయల్ పిల్లలు
జ్ఞానం యొక్క విచార సాగరం మతనం చేస్తూ రత్నాలతోటే అలంకరించబడి ఉంటారు. జ్ఞానం యొక్క రత్నాలతో, దివ్య గుణాల యొక్క రత్నాలతో అలంకరించబడి ఉంటారు. మనసులో ఆలోచన చేయండి. బాపూజీ జ్ఞానం ఇచ్చారు. జ్ఞాన రత్నాలు ఓపెన్ అయినవి. జ్ఞాన రత్నాల యొక్క ఆలోచన చేయండి. సాగర మదనం చేయండి. ఆలోచించండి. ఉన్నతోన్నతమైన స్థితిని తయారు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దుకే బేహద్దు. పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.